this conference that's being hosted, and also to be part of this press conference. It's definitely true that the earlier these children are treated, or these patients are treated, the better the results. And in some circumstances, if you don't get to it early enough, there really is not much that can be done. And so even to host a press conference to spread the word that early treatment is necessary is in advance. So I appreciate that. From my perspective, I work at a children's hospital taking care of lots of children who sustain brachial plexus injuries during delivery, during birth, which happens in approximately 1 to 3 per 1,000 live births. About 60% of the time, the injuries are mild and temporary and recover completely, but about 40% of the time, there's sufficient nerve injury that the muscles remain paralyzed. The tricky part is that if the muscles remain paralyzed and you don't restore normal nerve input within a certain window of time, probably about 1.5 to 2 years of age, the muscles can no longer receive nerve input. And what makes it more difficult is that if you repair a nerve, some of the elegant surgeries that we saw presented, the nerve that gets reconnected, remember way up in the neck, has to regrow all the way down to the targets of the muscles in the hand and the arm. And that happens very, very slowly. It takes years to get down there. And so you can't wait 2 years to decide to do the nerve surgery, which will then take 2 years to work. So you have to be able to act quickly. Moreover, when the muscles go without nerve input after birth, they're still growing, they're still developing, and they don't grow normally. And if they don't grow normally while the bones are growing and developing, the bones don't grow normally. And so there, especially in children, there can be many secondary deformities that occur, especially in the shoulder, but also in the elbow. And over the last 5 to 10 years, we've become increasingly aware that this happens very early, and that if you intervene, not just on the nerves, but on the muscles and the bones as well, you can restore better anatomy of the shoulder and better function. But we need to be able to identify the injuries and treat the injuries early. And by early, typically within the first few weeks, at the very latest within the first 3 to 6 months after birth. So again, I applaud the efforts to increase awareness of these injuries and the importance of early treatment. This field is evolving rapidly, and every year there are new, every year we learn more about how important it is to do certain treatments at a young age. And so now is the time to really insist that these children get, and adults as well, get early treatment. So thank you again for the invitation to be here, and I'd be happy to answer any questions later. Thank you. Dr. Purushottam, Dr. Girish, அவங்களுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணாங்க. பிரேக்கியல் பிளெக்ஸஸ் என்ன, அது எப்படி அடிபடுது, அதனால் என்ன விளைவுகள் அப்படின்ட்டு. இதில் ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை என்னன்னு சொன்னால், நல்லா சம்பாதிக்கிற வயசில் ரோடு ஆக்சிடெண்ட்டில் ஒரு கையை இழந்ததாங்க. அப்போது அந்த குடும்பத்தினுடைய நிலைமை என்ன, அவங்க எப்படி வேலை செய்கிறப்போ அந்த ப்ரொடக்ஷன் எப்படி தேசிய அளவில் அது வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது. ஸோ எக்கனாமிக் இம்பேக்டும் அதில் இருக்குது. குடும்ப வருமானமும் அடிபடும். ஸோ இதை வந்து நீங்கள் பத்திரிகையாளர்ங்கிற முறையில் இந்த ஆக்சிடெண்ட்ஸ் வந்து எவ்வளோ முக்கியம், இதில் என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொன்னால், எவ்வளோ சீக்கிரமாக நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு போகிறீங்களோ அவ்வளோ சீக்கிரம் நல்லது. ஆரம்ப காலத்தில் இதுக்கு ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு விட்டுருந்த ஒரு காலம் இருந்திருக்கு. அதுக்கப்புறம் பல நாடுகளில் பல விதமான ஆராய்ச்சிகளுக்கு அப்புறம் பல சர்ஜன்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து இதுக்கு வந்து ஒரு தீர்வு காணணும்னு சொன்னால், எவ்வளோ சீக்கிரமாக நம்ம அறுவை சிகிச்சை செய்ய முடியுமோ செய்யணும். எந்த மாதிரி டேமேஜ், இப்போ டாக்டர் கிரீஷ் காமிச்சார், நர்வ்ஸ் 5 நர்வ்ஸ் வருது. அது வந்து நரம்பு வந்து அதில் என்ன காம்ப்ளிகேஷன்னா, ஒரு நரம்பு வடக்கையில் எடுத்த மாதிரி எடுத்து உள்ளே அறுபடலாம், இன்னொரு நரம்பு ஸ்பைனல் கார்ட்லேருந்தே பிடிங்கிட்டு வந்துடும், இல்லை எல்லா நரம்புமே வந்துடும்.
அப்போது பிரச்சனை வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் ஆகிடுது. திரும்ப நம்ம அதெல்லாம் ரெஸ்டோர் பண்ணாதான் மசில்ஸ் எல்லாம் ரெக்கவர் ஆகும். இப்போ தற்காலத்தில் என்ன செய்கிறாங்கன்னு சொன்னால் 3 மாதத்துக்குள்ளே எதுவும் ரிக்கவரி தெரியல அப்படின்னு சொன்னால் கட்டாயம் ஆப்ரேஷன் பண்ணணும். அந்த 3 மாதங்கிறது சில சென்டர்ஸில், இப்போ எங்கள் சென்டரில் எல்லாம் ஒரு 10 to 12 வீக் 8 to 10 வீக்ஸ்லேயே இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இல்லைன்னு சொன்னால் நாங்கள் ஆப்ரேஷனுக்கு போயிடுறோம். நீங்கள் பத்திரிகையாளருங்கிற முறையில் நான் எந்த விதமான அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டும் இல்லை, நீங்கள் வந்து பப்ளிக்கை எஜுகேட் பண்ணணும். இந்த மாதிரி ரோடு ஆக்சிடென்ட்ஸ் இருந்தால் ஒரு கை விழுந்து போச்சுன்னு சொன்னால் எவ்வளோ சீக்கிரமாக நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு போகிறீங்களோ அவ்வளோ சீக்கிரம் உங்களுக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வரும்னு சொல்லிட்டு. இதில் பெரிய பிரச்சனை என்னன்னு சொன்னால் நரம்பு வந்து நம்ம நினைக்கிற மாதிரி வளருது. ஒரு நாளைக்கு 1 மில்லிமீட்டர் 2 மில்லிமீட்டர் தான் வரும். நீங்கள் இங்கேருந்து இங்கே வர்றதுக்கு எத்தனை நாள் ஆகுன்னு நீங்களே பார்த்துக்கணும். அதுக்குள்ளே என்ன ஆகும், இந்த தசைகள் எல்லாம் தமிழில் சொல்லுவாங்க சூங்கி போகும்னு சொல்லுவாங்க. அப்படியே சுருங்கிடும். தசை நார்கள்லாம் அதனுடைய தன்மை இழந்துடும். அதனால் எவ்வளோ சீக்கிரமாக நம்ம திரும்பவும் அந்த நரம்புகளை பொருத்தி அதை வளர விடுறோமோ அவ்வளோக்கு நல்லது. இப்போ இந்த கான்ஃபரன்ஸ் வந்து டாக்டர் புருஷோத்தம் சொன்னார் 2004 தான் இந்த அசோசியேஷன் ஃபார்ம் ஆச்சு. 2 வருஷத்துக்கு ஒரு முறை நாங்கள் கூடுறோம். இப்போ இந்த அவேர்னஸ் ரொம்ப அதிகமாகிருக்கு. இந்தியா முழுவதுலையுமே பல சர்ஜன்ஸ் இதில் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து செய்கிறாங்க. ஆனால் ப்ராப்ளம் வந்து எனார்மஸ். இப்போ இருக்கிறது பத்தாது. ஆனால் நீங்கள் பத்திரிகையாளர்கள்ங்கிற முறையில் ஜனங்களுக்கு நீங்கள் தெரிவிக்க வேண்டியது இந்த மாதிரி நரம்பு அறந்துருச்சுன்னு சொன்னால் எவ்வளோ சீக்கிரமாக நீங்கள் போய் வைத்தியம் பண்ணிக்க முடியுமோ பண்ணிக்கணும்னு சொல்லுங்கள். அதுதான் இதனுடைய கான்ஃபரன்ஸுடைய முக்கியமான நோக்கம். பர்டிகுலர்லி இந்த பத்திரிகையாளருடைய இது. இதில் எங்களுக்கு 2004 அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல் வந்து பெரிய அளவில் ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் நடத்துறதுக்கு உதவி பண்ணாங்க. டாக்டர் புருஷோத்தம் மென்ஷன் பண்ணார். ஆப்ரேட்டிவ் செஷன் ஃப்ரான்ஸ்லேருந்து, இட்டாலியிலேருந்து, இதிலேருந்து எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வந்து பண்ணாங்க. அது வந்து ஒரு ஐ ஓப்பனர் மாதிரி. அந்த இதுக்கு அப்போலோ பெரிய அளவில் அவங்க சப்போர்ட் பண்ணாங்க. அதுலேருந்து அப்போலோ ஃபர்ஸ்ட் மெட் ஹாஸ்பிட்டல் இதில் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிட்டு வருது. டாக்டர் புருஷோத்தமன் ஒன் ஆஃப் த லீடிங் பிரேக்கல் பிளக்ஸஸ் சர்ஜன்ஸ் இன்னைக்கு. இதில் மெயினாக கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுறது அப்போலோ ஃபர்ஸ்ட் மெட்டில் பிரேக்கல் பிளக்ஸஸ் இன்ஜரிஸ் தான். இந்த கான்ஃபரன்ஸ் வந்து இதை கம்ப்ளீட்டாக பல விஷயங்களை டெலிபரேட் பண்ணுவாங்க. எந்த மாதிரி பண்ணால் சீக்கிரமாக ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும், இன்னும் நிறைய இதில் அச்சீவ் பண்ண வேண்டியது ஏராளம் இருக்குது. நரம்பு ஒரு நாளைக்கு 1 மில்லிமீட்டர் 2 மில்லிமீட்டர் வளருதுன்னா அதை எப்படி சீக்கிரமாக வளர வைக்கலாம், அது வளர்ந்து அந்த தசைகளுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி தசைகள் சூமி போகாமல் இருக்கிறதுக்கு அது என்ன பண்ணலாம், இப்படி பலவிதமான ஆராய்ச்சிகள் இருக்குது. அதனால தான் நம்ம இதில் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் பல தேசங்கள் வந்து இருக்கிறதுல இன்றைக்கி அவர் வந்து குழந்தைகளுடைய நரம்பு அருந்து போன கேஸ்களில் ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட். ஸோ அவரெல்லாம் வச்சுட்டு 2.5 நாள் வந்து மகாபலிபுரத்தில் இது சம்பந்தமாக மீட்டிங் நடக்குது. நான் உங்களை பத்திரிகையாளர்களை நான் கேட்க விரும்புகிறது, சொல்லிக்க விரும்புகிறது என்னென்னா, இதை பற்றி அவேர்னஸ் இருக்கணும். ஆக்சிடென்ட்ஸில் இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னால் உடனே எங்கே இந்த வைத்தியம் அவைலபிளோ அங்கே போய் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கணும். எவ்வளோ சீக்கிரமாக அவனை எடுத்துக்கிறீங்களோ அந்த அவ்வளோ சீக்கிரமாக பண்ணுறது நல்லது. அதனால் நீங்கள் எல்லோரும் இங்கே வந்ததுக்கு எங்களுடைய நன்றியும் பாராட்டுதலும். உங்கள் கடமை வந்து பத்திரிகையாளருடைய கடமை ரொம்ப பெரியது. நீங்கள் அவேர்னஸ் கொடுக்கலன்னு சொன்னால் யாருக்கும் தெரியாது. இன்றைக்கி இருக்கிறத இப்போ பேசினா அடுத்த நிமிஷம் அக்ராஸ் த கண்ட்ரி எல்லாம் போயிடும். அந்த சூழ்நிலையில் நீங்கள் வந்து பப்ளிக்கை எஜுகேட் பண்ணணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். அதுக்காக இந்த கான்ஃபரன்ஸு, இந்த ப்ரெஸ் மீட்டிங். ஸோ எல்லாருக்கும் நன்றி. அதுக்கு வணக்கம்.